chances are there. Rehabilitate, that is what we are trying to restore. That is why we appointed army people and experts, internationally renowned persons are involved in this process. So we are trying to restore. So we are trying our level best. So that is why we have appealed time and again. But don't make politics with these projects. Whatever happened, happened. Whatever looted, looted. They burn with lie and corrupt. They are looters and cheaters. This is what my official statement on KCR family. Sir, you mentioned that there should not be, on Kaleshwaram issue, there is politics and no one should play politics. But what's the way forward? You have done presentation, then former irrigation minister, he does the presentation. Now again, you are doing a presentation. What's the way forward of this project and what's the future? Whether it will be operational, if yes, then when? And there are also allegations, opposition parties are alleging that due to this politics and blame game, farmers are suffering. There are several districts which are facing drought because of El Nino effect, sir. Yeah, I do agree. That is what my concern. That is why I am appealing to farmers and whoever is making allegations, whoever is trying to taint this government. But this problem is very serious problem. We have to attend this problem through NDSA, not less than NDSA and CWC. They have categorically they have suggested NDSA has to monitor this rehabilitation works. We have to support, we have to facilitate to these organizations. We cannot take any other steps than NDSA suggestions. So we are not experts, we are political executive, we are administrators. We are running our government. So we have engaged experts. Experts in water, experts in construction, experts in civil engineers, structural engineers. So they are trying to restore this project. They are examining. Geological survey is needed. Many surveys we need. They are trying to get that straighter, then they will give you suggestions way forward. Based on that we are, so for this month end according to my minister's information, by August end we are going to get all these suggestions, information. Then I can tell something. ఏమున్నది వీళ్ళని కోసి రక్తం చల్లితే పంటల మీద అదే పండుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళ బలుపు కొవ్వు పంటలకు సరిపోద్ది. కరువు వచ్చింది, అందుకే ఆరుతడి పంటలు వేయండి అని చెప్పి 6 నెలల నుంచి మొత్తుకుంటున్నాం. దానికి తప్పులు పట్టిరు. నీళ్లకు ఆధారపడి నీళ్లను అధికంగా వాడే పంటల్ని వేయకండి అని ఎన్ని రోజుల నుంచి చెప్తున్నాం మేము. మీరు లేరా? ముందు నుంచి మేము రైతులకు సూచన చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇప్పుడు కూడా మా సూచన ఒకటే, ఆరుతడి పంటలు వరి ఎక్కువ వేసుకుంటే నీళ్ళు ఎక్కువ అవసరం, దాంతో పంట నష్టపోతారు. ఆరుతడి పంటలు వేయండి అని చెప్పి మేము మీటింగులు పెట్టి రైతులకు రైతు బజార్లలో లేకపోతే రైతు వేదికలలో వాళ్ళని మొత్తం అవగాహన కల్పించే సదస్సులు పెడుతున్నాం. దాన్ని వదిలేసి కరువు వచ్చింది, కేసీఆర్ హరీష్ కు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాం, వాన కురిపించమనుర్రి, మంత్రాలు చేస్తారు, తంత్రాలు చేస్తారు, ఏం చేస్తారు చేయమనుర్రి. మాంత్రికులే కదా వాళ్ళు, ఇద్దరు మామాళ్ళు. సరే, వాటర్ లిఫ్టింగ్ విషయంలో ఇక అదంతా ఉండేనే. అప్పుడు పోయి రఘువీరారెడ్డి గారు అనంతపూర్లో ఉంటాడు, పోయి కలిసిరా. సరే, వాటర్ లిఫ్టింగ్ విషయంలో బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి వాదనలకు మీరు కానీ మంత్రులు కానీ ఆధారాలతో సహా చెప్తున్నారు. కానీ మీ ఇంజనీర్లు కానీ అధికారులు కానీ ఎందుకు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టట్లేదు? అధికారులు ప్రెస్ మీట్లు బెటర్, అధికారులు ప్రెస్ మీట్లు బెటర్. గత ప్రభుత్వంలో కూడా కాళేశ్వరం సంబంధించిన ఇష్యూలో అధికారులు సాంకేతిక నిపుణులు ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికి, ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం పనిచేయడానికి మాత్రం అధికారులు ఉంటారు. అధికారులు ప్రెస్ మీట్లు బెటర్. రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి పెడుతున్నారేమో. ఎందుకంటే ఇది పొలిటికలైజ్ అవుతున్నది. లేదు, మేమే ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సింది. ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సింది మంత్రులు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్సే ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతారు. దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేసేటోడికి బుర్ర లేదని దాని అర్థము.
ఏ ప్రభుత్వమైనా ఏ అంశాలనైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సింది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆదేశాల మేరకే అధికారులు పనిచేస్తారు. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ని అందరినీ కూర్చి చేర్చి ఈరోజు మొత్తం పరిశీలన చేసి దీన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందుకే చెప్తున్నా, ఎల్లమను, దాంట్లో దిగమను, దూకమను, రాయి కట్టుకొని దూకమను, శని పోతుంది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి పాపాలు చేసి ఇంకా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ తిరగడం అనేది దుర్మార్గము. అసలు ఎంత సిగ్గులేని బరితెగించిన వాళ్ళు అంటే, అసలు ఎవడన్నా ఉంటే సిగ్గుతో కేసీఆర్ లాగా అట్లనే ఫామ్ హౌస్లు ఉండేటోడు. ఆ కేసీఆర్ అనే సిగ్గుపడుతుంది చేసిన పాపానికి ప్రజల ముందుకు రానికి. వీళ్ళు మరీ సిగ్గు ఎక్కువ తప్పిరా. ఏం చెప్తాం మనం? నీకు అనిపిస్తలేదు నరేందర్? నీకు కూడా అనిపిస్తుంది కదా. అదే చెప్తారా వాళ్ళు. బాలకసుమనే చెప్పాడు, ఎవరు రైతులు తెలియరు, అంతా మా కార్యకర్తలు వచ్చి చేస్తున్నారు, ఇదంతా ఒక పనికిమాలిన ప్రాసెస్ అని చెప్పి బాలకసుమనే చెప్పి. నేను చెప్పేది ఏంది మీకు అర్థమైంది కదా. ఓకే, ధన్యవాదాలు.